Bhutan, a tiny Himalayan kingdom, is situated between Tibet, China in the north and India in the east, west and south, with approximately 700,000 in population. Since the rule of Dharmaraja Shabdrung Ngawang Namgyel, Bhutan established relations with other countries. During that period, Bhutan lacked skilled manpower, so Shabdrung travelled to Gorkha in Nepal and requested the then king Ramshah for skilled manpower. Ramshah, with agreement, handed over around 41 Nepalese families to Shabdrung to be taken to Bhutan in 1624 AD. Long before, around early 1620s, Shabdrung had taken few Nepalese families from the Malla Raja of Kathmandu. Many more Nepalese families were also taken to Bhutan from Shen Kingdom too. Historical documentation reveals that Nepali-speaking people were taken to Bhutan from 1600s until early 1900s. These Nepali-speaking families were legally taken to Bhutan in different interval of time and settled in southern part of Bhutan where no one could dare to inhabitate. The southern part of Bhutan was covered by thick jungles infested by malaria, and it was always hot and dry. The region shared a common border with the then British East India Company. The brave and hard-working Nepalese started to establish villages, started farming, built bridges, temples, and guarded the border against British invasion. They helped the economy of Bhutan to grow. After the death of Shabdrung, the political scenario changed in Bhutan. Ogain Wangchuk, the then Tongsa Penlop, one of the feudal leaders, unified the divided Bhutan into one and brought under his control. He became the first hereditary king of Bhutan on December 17, 1907. From here, the Wangchuk dynasty started. On March 14, 1927, Jigme Wangchuk became the second king. On October 27, 1952, father of the modern Bhutan, Jigme Dorje Wangchuk became the third king. 4 years after the birth of the third king, Captain Budbir Pandhak was born on January 1, 1933 in Dagana, Bhutan. Sawara namaste. Bhutan ba Bhupu Captain Budbir Pandhak Limbu. Budbir's childhood was painful and full of struggle. He lost his sister when he was 3 years old and lost his father a year later. His elder brother passed away when he was 8 years old. He was forced to shoulder the household responsibilities at an early age of 8 and started manual works. He never gave up despite the ups and downs in life from his early age. 6 महिना हामीले ट्रेनिङ गर्दाखेरि महिनाको 5 रुपैयाँ खाएको थियो तनखा त्यसैले पुर्याउनु पर्ने 5 रुपैयाँले महिना पुर्याउनु साह्रो पर्दाखेरि हामीले त्यस्तै साग र अलिअलि चामल लगाएर पनि खाएर पनि आफ्नै लुगामा खाली खुट्टामा 6 महिना हामीले ट्रेनिङ गऱ्यौँ 137 जना सर्वाङटारमा जम्मा गराएको थियो त्यहाँ दुक्पा थिएन नेपाली मात्रै हो एक जोडी जुत्ता दियो एउटा हाफ प्यान्ट दियो एउटा हाफ कमिज दियो खागीको र एउटा गोर्खा हेट सर्वाङ टारबाट फुन्चोलिङ पोस्टिङ भएर ड्युटी गरेर बस्दाखेरि 24 घण्टा हामीले सुत्नु पाउँदैन थियो खाना खानु पाउँदैन थियो. Following the completion of his military training, Budbir was deputed to Phuntsholing in southern Bhutan bordering India. किनभने थेम्बु र कालेबुङ कता अवरदर गर्दो रहेछ अफिसरहरू मालिकहरू अब घोडामा हिँड्थे त्यति बेला राजा हामीले मात्रै फरन्टरको नेपालीले मात्रै उठायो र पछि किन हामीलाई
यसरी नेपाली मात्रै लगायो भनेर विचार गर्दाखेरि चाहिँ चाइनाले टिबेट लिएको रहेछ। अन्त पहिला त टिबेट र भुटानको बोर्डर थियो। चाइनाले टिबेट लिएपछि चाइना र भुटानको सिमाना एउटा भयो। नेपालीले त्यो बोर्डरमा दिनुको लागि हामीले चाहिँ भर्ना गरेको सिपाहीमा लगाएको अनुमान भयो पछाडि। After the annexation of Tibet by China in 1951, the Nepalese from southern Bhutan were recruited in the military for border security. In 1956, Budbir Pandhak joined the military. राति गाडी आयो, मैले चाहिँ रोक्नको लागि हान्नुलाई तयारी पारेछु। सिधा गाडीको बिजुली चाहिँ आँखामा पर्यो। उसले चाहिँ पेलेर ल्याएकै गाडीले, साथीहरू पनि छैन। अन्त राइफलको नोकले मैले ठक हिर्काएको, फुत्तै निक्ल्यो रोकेर। अन्त त्यो बत्तीले आँखाको चोक टिपिराखेको, यसो राम्रो हेरेको त केस नभएको जस्तो लाग्यो टाउकोमा। अन्त अलिक झसाङ्ग भएर राम्रो हेरेको त कुमार साहब रहेछ। In 1951, Kumar Sahab, or Jigme Palden Dorje's sister, Aji Kejang Choden Wangbo, was married to the third king, Jigme Dorje Wangchuk. Then, Kumar Sahab's relation with the palace grew stronger. In 1952, he was appointed the first Prime Minister of Bhutan. राम्रो चिनेपछि अन्त राइफल चाहिँ चारे, राइफल झारेर तिमी को हो के हो भनेर चाहिँ पुरा डिटेल सोध्यो। बिहान अफिसमा आउनुपर्छ भन्यो। झन् 1 घन्टा जस्तो मलाई उभ्यायो। मलाई किन त्यसो गरिस् भनेर हप्काए पनि। अन्त हुकुममा त मुताबिक गरेको मैले सजै लगाम लगाओस् भनेर मैले सिधै भएको कुरो भने। के भने बाहिर जा भने बाहिर निक्ल्यो। लास्टमा फेरि बोलायो। फेरि बोलाउँदा पनि हप्कायो मलाई एकछिन। त्यहाँबाट चाहिँ यस्तै गर्नु ल बुद्धुर भनेर धाप मारेर मलाई बक्सिस दिएको थियो। फर्स्ट भुटानमा बक्सिस चाहिँ त्यो कुमार साहबको हातले त्यो राति मैले रोकेकोले गर्दाखेरि थियो। तर तर्सायो राम्रो, आधा मरो पारेर तर्साएर लास्टमा चाहिँ त्यो बक्सिस दिएको थियो। Kumar Sahab was satisfied and believed in the sincerity and hard-working nature of Nepalese people. Nepalese people also showered him with love and respect. Kumar Sahab also had good relations with East India Company, so he was given the Agent House of Kalimpong, India, for his administrative purpose. The house was later known as Bhutan House. The Nepalese in Bhutan used to pay taxes, but after the Bhutan House was established, all Nepalese had to pay their taxes to Bhutan House in Kalimpong. Gradually, the relation between Kumar Sahab and the Nepalese people grew stronger. Kumar Sahab also emphasized more Nepali-speaking people to be settled in southern Bhutan. हिंसा भन्ने एउटा चाइना थियो। कुमार साहबको मित्र छ। त्यो माथि गएर पानी देचुलिङ पल्लोपट्टि खल्साको यत्रो पानी रहेछ। त्यो पानी चाहिँ डोर्याएर ओह्रालोमा इलेक्ट्रिक निकालेछ। त्यसले अन्त दरबारमा म लगाइदिन्छु भनेर सामान मगाएको रहेछ। त्यो सामान चाहिँ पुर्याउनु मलाई पठाएको रहेछ। पारी पुर्याएर गेटको छेउमा थुपाएर राखेर चाहिँ हेर्दाखेरि 5-6वटा ठुल्ठुलो घोडा। राम्रो हेरेको त राजाले छोरा काखमा लिएर बसेको रहेछ।
अन्त फर्केर यसो हेरेको आइपुगिहाल्यो रहेछ। सलौट हानेपछि चुकामा भन्यो म फुन्चोलिङको ड्युटी हो भने। तेरो नाम क्या हो? छिमिङको छिमो भन्यो। बुधवीर हो। तिमी नेपाली हो कि टुप्पा हो भन्यो। नेपाली हो हजुर भन्यो। अन्त भित्र पसिहाल्यो। अन्त निक्लिने बेलामा राजाले बोलाएको छ भन्यो। अन्त किन बोलायो? गल्ती खोज्नु पर्यो। गल्ती निकै खोजेँ, मेरो गल्ती त छैन, किन बोलायो अब हेरौँ भनेर बसेँ। बोलायो भने गएको त सुत्ने कोठामा बसेछ। बलम भएको, मुकुट भएको। त्यहाँ त मान्छे बोलाउँदैन थियो। तिमी नेपाली रहेछ होइन? हो। कहाँको? तेरो घर कहाँ? कालीकोला भुटान हो। ए कालीकोला के पाउँछ? त्यो मासु माछाहरू त माछा कहिले कहिले बाँदरहरू निक्लिआउँछ। अब जनावर छ भन्दा त थाहा छ मलाई, भिटिहाल्छ त्यो आएको बेलामा छैन भने त। ल भन्यो, थापे। बाउको फेरि सलौट हाने। अन्त आएर त्यहाँ ड्युटीले भन्छ नि, त्यो बक्सिस दिइसकेपछि जानुपर्ने बस्नुपर्ने भनेपछि अन्त निक्लेर बाहिर निक्ले। सिगरेट खानु पऱ्यो भने भारी विषय। डाक त भारी हुन्थ्यो है त्यो जमानामा। At that time, when road networks had not been developed, army personnel were made to carry loads and transport materials. अन्त खोलेको त कहाँको सिगरेट? भोरी पैसा बस्छ। कुदेर माथि गएँ। अन्त त्यो अफिसमा नेपाली कुरा जान्ने त्यही अफिसको बैदार, राजाको टुएसी, त्यो बटाभरि पैसा रहेछ, सिगरेट खानु भनेको त हजुर पुर्याउनु आएको भने। ए लाटा लैजा भयो राजाले दिएको भने। We Nepalese are loyal. If any higher authority praises and recognizes for the work, we feel that we can win the world. Budbir also felt the same. Budbir committed to sacrifice his life for the king and the country after he was gifted by the king and the prime minister. जय गोर्खा भन्ने भुटानमा निक्लेको थियो अरे। र त्यति बेलाको त्यो मान्छे चाहिँ नेता भएको रहेछ क्या। भित्ता लात्ताले दिएर पोरेर पसेँ, पक्रिनु पाएँ। पक्रेर ह्यान्डकफ लगाएँ। अर्को पक्रिनु जाँदाखेरि त उज्यालो भयो। निक्लेर घरबाट निक्लेर एउटा उता जङ्गलमा जाँदै थियो। त्यो मान्छे को हेर त भनेको, त्यही पक्रिनु पर्ने भन्यो। मेरो पालो गोली नै लोड गरेर त त्यहाँ उभिन्छस् कि फायर गरिदिउँ भनेको उभियो। दुईजना बनाएर लगेर बाँदरे भन्ने साप थियो एउटा, त्यसले जिम्मा दिए। क्याम्पमा आएँ। अन्त क्याम्पमा आइपुग्ने बित्तिकै त फेरि मलाई भारी लानु भन्यो। On account of his efficiency and hard-working nature, Budbir was entrusted with the additional responsibilities and he had reached the pinnacle of all-round popularity. के को भारी भन्दाखेरि हाइडल बिजुलीको बन्ने हो। त कहाँ छ भन्दाखेरि माथि तक्ताभिरमा छ भने। तर एउटा चाहिँ टुक्रा चाहिँ 8 जनाले बोक्दाखेरि पनि नसकिने। भिरको यस्तो कुइनामा अड्केर बसेको रहेछ। कहिले लगेको 2-3 महिना भएको रहेछ पछि मैले थाहा पाउँदा। र पछि तान्नु पनि सकेन, अगाडि लानु पनि नसकेर त्यहीँ बसेको रहेछ। लाठे मैले 40 जनामा गाड्यो। 5 दिन कि 6 दिनमा चाहिँ निकाल्यो।
तर त्यति बेला अप्ठ्यारो बाटोहरू मात्रै थियो, घोडाको बाटो सानो थियो। अन्त बास बस्दाखेरि चाहिँ घरमा बास नदिने नेपालीलाई। किन नदिने भने छैया गरेर हामीहरूले पकाउँछौँ नि, भाँडा डढाउने, खोर्सानी डढाउने, मसला डढाउने भनेर नाकसम्म रखै जग्गा भन्थ्यो। 8 दिन 9 दिनमा पुर्याएर जनताले जिम्मा दिएको 30-35 बारी कति थियो, तिनीहरू सबै जोड्दै लगेर चाहिँ सबै बनाएको रहेछ। पूजा गरेर ल्याइदिएपछि त उज्यालो बाबा। पारी गाउँ पनि सुतेन, वारी गाउँ पनि सुतेन। भुटानमा बिजुली चाहिँ फर्स्ट पारुको रहेछ। कुमार साहबले सामानहरू बोक्न लगायो, मलाई फरुवा गैँती बेल्चा के गर्ने हो थाहा भएन, पत्तो भएन। अन्त ऊ अगाडि कुमार साहब, म पछि। मेरो पछि चाहिँ 2 जना बुढाबुढी गरेहरू थियो। अन्त गएर त्यो कुञ्चलिङ गेटको मास्टर भित्तामा गएर चाहिँ लु सामान निकाल बुधुर भन्यो। अन्त निकालेर ल्याएँ, त्यहीँ बिसायौँ। त्यो 2 जना पनि त्यहीँ बिसायो। अन्त के गर्ने भने त यहाँ उसले खन्यो पहिला, त्यहाँबाट खन बुधुर भन्यो। किन खन्यो नि, गोरे थियो। यिनीहरूले चाहिँ फोटो खिच्यो, हामीहरू चाहिँ खन्ने, कुमार साहब र म चाहिँ खन्ने। अन्त भरे पो अब रोड खन्नु सुरु हुने रहेछ भुटानमा भन्ने कुरा भयो। त्यो भुटानको पहिलो सुरत रोड चाहिँ फुन्चुलिङबाट सुरु भएको। After this, Nepalese toiled with their sweat and blood in the task of nation building. Budbir was loyal and hardworking, therefore he was dear to everyone. For him, his military duty was a priority over his family responsibilities. He decided his younger brother to get married to take care of their elderly mother at home. Then he went home. आमाले भएको कारणले चाहिँ भाइले बिहे गरिदिउँ पहिला भन्ने मेरो विचार थियो र हामीले सल्लाह पनि गरेको थियो भाइसँग। भाइले बिहे गर्नको लागि आउँदाखेरि केटी मागेकै रहेनछ। दाजु हुँदै भाइले बिहे गर्नु हुँदैन, म गर्दिनँ भन्नु थाले भाइले। अन्त गाउँलेले पनि हुँदैन, दाजु हुँदै भाइले बिहे गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो भयो। अन्त लु त म गर्ने परेँ, गर्छु म। कहाँको केटी चाहिँ कहाँबाट ल्याउने, लु लाभ्रा गरेर जाने। अन्तखेरि कोसेली रक्सी बुढौली कुरा गरेर चाहिँ लाभ्राङबाट उसले माग्नु रहेछ। अन्त मैले नदेखेको, उसले त मलाई देखेको थियो कि। This way, Budbir and Purnamaya got married accidentally. अब विवाह भयो होइन, आज राति लगन गर्नु, भोलि त गयो। अन्त के भनिरहेको भने तल पनि बस्नु, माथि पनि गएर बस्नु भने। माथि पनि मेरो आमा र बहिनी मात्रै, त्यति भनिरहेको नि। अझ 2 वर्षमा आयो। For Budbir, his country came always first over everything else. For him, the love and warmth of his country was greater than his newly married wife, so he left her to join his duty the very next day after his marriage. मेरो गासा बौडर भन्छ, तर गासादेखि 3 दिन लाग्छ खास ड्युटी गर्ने ठाउँ चाहिँ। यहाँ माथिदेखि कम्पनी क्याम्प चाहिँ छ्यालादपुदेखि हो। म कालामागाङमा बस्दाखेरि 3 महिनाको लागि पठाएको। लुगाहरू पनि लगेको लुगाहरू पनि बाटिसक्यो, दबाई पनि थिएन। अन्त खाने कुरो पनि नुन खोर्सानी चामल खान नपाएर रासिन पनि तिते पापडको पिठो मात्रै खाएर बस्यो। अन्त त्यति बेला जङ्गलको
लसुनको पत्ता र पोखरीको च्याउ, त्यो च्याउ त हिउँ फुटाएर अन्त त्यो बाक्लो बाक्लोमा फुटाउन साह्रो पर्छ, चौरी हिँड्छ त्यो माथि पोखरीमा माथि हिउँ जामेको फुटाएर निकाल्नु पर्छ। बाक्लो परेको जमेको बेलामा चाहिँ निकाल्नु सक्दैन, फुटाउन सक्दैन। ठिकको छ भने त्यहाँ फुटाउने जिनिसहरू राखेको हुन्छ, खोजेर खाएर अन्त हातले भित्र छामेर निकाल्नु पर्छ। यत्रो यत्रो छु त्यस्तोहरू खाएर बस्यौँ। 8-9 महिना पुग्दाखेरि चाहिँ रासिन चामल चाहिँ नुन खोर्सानी चाहिँ किन नपाएको रहेछ भन्दाखेरि तिमी आफै जा भन्यो। After Budbir was given permission by his commanding officer, he, along with a few others, walked for 3 days to Gaza to get ration for the military base. Soon after this, Budbir had to face another incident in his life. दुईजनाको टेन्ट चाहिँ ढुङ्गाको रहेछ, तर हान्नु चाहिँ दुलो चाहिँ भुटानमा हान्ने दुलो रहेछ। त्यो दुलो चाहिँ बन्द गर्नु लगायो, यताको दुलो बन्द गरेर उता दुलो बनायो। भेडा बट्ला देखिन्छ, चौरी गोठला देखिन्छ, बकुने लगाएको छ। अन्त राम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाइनाको फौजी चाहिँ गोठला भएर हिँड्दो रहेछ। हाम्रो सिमानामा जाँदाखेरि चाहिँ 5-6 जना कति थियौँ। म चाहिँ दाहिनेपट्टि पछि गएको, पछि गएको छ उता चाइनापट्टि सेक्सन पोस्टमा पुग्यो। रातभरिमा उज्यालो हुने करिबन 11 बजीतिर पुगेछ। अन्त ओह्रालोमा अलिक गहिरो परेको ठाउँमा चाहिँ हिँडेर गएँ। त्यहाँबाट चाहिँ उता ओह्रालो परेकोमा चाहिँ छड्के बामे सरेर जाँदाखेरि चाहिँ मान्छे गनायो। आगो जस्तो पनि गनाउँछ, मान्छे त पुरै मान्छे नै गनायो। अन्त राम्रो हेर्दै गएको त एउटा टुटा जस्तो पनि देखियो। अन्त राम्रो हेरेको त ड्युटी जस्तो लाग्यो मलाई, पक्का यो मान्छे नै हो भन्ने भएर म पनि अलिकति यसो उँभोपट्टि सरेर नचलिकन बसेँ। उज्यालो भुइँमा झरिसक्दाखेरि चाहिँ राम्रो हेरेको त त्यो त ठुटा त होइन, मान्छे जस्तो लाग्यो। राइफल यसो समाएर बस्यो जस्तो। त्यहाँबाट अलिक पछि सरेर चाहिँ उकालो लागेर अलिक बसेको, मास्तिर गएर बसेको। त्यहाँबाट चाहिँ एक कम्पनीमा पनि बेसी जस्तो मान्छे निक्लेर यसो गरेर आयो। अन्त माथि माथि आउँदै गएपछि यस्तो भयो, डुम्बरखोर भन्छ यस्तो डल्लो भयो पनि यसो भयो, लाइनमा भयो, फाइलमा यसो हुँदै आयो। पक्का मलाई सिकाएर गएको छैन। भएर चाहिँ उकालोमा चाहिँ बामा सरे जति सक्यो, तर उनीहरूले चाहिँ सेक्सन पोस्टमा पुग्दैखेरि यिनीहरूले पत्तो लगाएको रहेछ मलाई चाहिँ पक्का मान्छे आउँदैछ भनेर। तर मैले जाँदाखेरि 2टा जिनिस लगेर गएको थियो, ग्रेनेड 2टा फिक्स गरेर लगेको थियो। मलाई फायर गर्यो के गर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि म त्यो बम 2वटा हिर्काएर म पनि मर्ने, तिनीहरूले पनि मारेर छाड्ने भन्ने विचार गरेँ। तर भाग्यवश उनीहरूले मलाई तलबाट फायर पनि गरेन, पक्रिनु पनि सकेन। म बेक गरिहालेँ। तल आउँदाखेरि त बुधबुध पछि गयो, चाइनामा भन्ने भएछ। रिपोर्ट पुगेछ हेडक्वार्टर शब्दको। पिस्तोलले निधारमा ताग्नु थाल्यो। राजाले हुकुम मलाई दिएको छैन, चाइना जानु। तिमी किन, कसले हुकुम दिएर गयो? होइन, म हुकुम त कसैले दिएको छैन, भुलेर गएँ भन्दाखेरि
15 दिन खार्यो मलाई Budbir was court-martialed and on the charge of crossing over to China without permission. त्यो मातिर सिरानको बक्सा जार भन अन्त सिरानको बक्सा झारे नर्भस भएँ म किनभने सानो बक्सा गरम थियो कि अन्त मैले त सोचेँ ह्यान्डकप लगाउने रहेछ भनेर नर्भस भयो म खोल भन्यो यसो हेरेको त गढी पो रहेछ अन्त मलाई त चिसो पसिना निक्लेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ त्यो हेरेर निकाल्यो एउटा राम्रो हेरेर निकाले फेरि साट्नु पाउँदैनस् त्यति भनेपछि त म त एकदमै हर्ष के भएछ कि खुसी त्यसरी बिना हुकुम जानु हुँदैन भुलेर पनि जानु हुँदैन मेरो अर्डर मान्छ कि मान्दैन भन्दा मान्छु भने Prime Minister was entrusted with total government responsibilities by the third king Jigme Dorje Wangchuk while he was going to Switzerland for his heart treatment. During this time, on 6th of April 1964, the Prime Minister Kumar was murdered. त्यो एकजना चाहिँ पक्रेर ह्यान्डकप लगाइहाल्यो त्यहाँबाट झरेर सबै लगेर चाहिँ एउटा कमरामा हुलेर चाहिँ नसुत्नु नबस्नु नअट्ने यसरी चेप्पा चेप गरेर बस्ने ठाउँमा लगाएर बन्द गरिदियो खाना पनि छैन पानी पनि छैन उभिएको 7 दिन पुग्दाखेरि चाहिँ लिम्बूमा जसले चाहिँ यता आइज बुधवीर भन्यो अलिक परतिर बोलाएर मलाई सोध्यो कुमार साहब भन्ने चिन्छस् भन्यो किन चिन्दिनँ फुन्चुलिङमा फायर गरेर मारेको छ अरे. A few days later, the man, Mr. Jambe, who shot and killed the Prime Minister, was arrested. He disclosed that the conspiracy to assassinate the Prime Minister was designed by the then Brigadier General Chabda Namgyel Wangchuk, who was also the uncle of the third king. After hearing the news of the murder, the king rushed back to the country. He ordered the arrest of all individuals who were implicated in the murder. Chabda was also arrested and was shot to death at Chamlingthan ground in the open public place. Many officials managed to flee the country for their safety, especially to India and Nepal. Actually, the Brigadier General Chabda had disagreement with the reforms the Prime Minister wanted to bring about, especially in the military department. The immediate cause of the murder of the Prime Minister was the power conflict between the king's uncle and the queen's brother. The whole country was saddened by the murder of the Prime Minister, especially the Nepalese community who felt that they had lost their guardian. Budbir's promotion was stalled because of the murder. But for him, the loss of Kumar Sahib was more agonizing and painful than his own promotion. बिमारी जान्न त्यहाँबाट 5 महिनामा उसको परमिसन भयो हैन अन्त फेरि बिमा 10 महिना पुग्दा मात्रै घर आयो किनभने त्यो जमानामा कोही 3 वर्ष 4 वर्षमा पनि छुट्टी पाइदैन थियो र घरमा कुटी गएको छोरी जन्मेपछि खुसी भयो एउटा लक्ष्मीको रूप जस्तो मानियो खुसी भयो. Budbir immediately reported back to duty, leaving behind his 10-month-old infant daughter at home. पेट्रोलिङमा जाँदाखेरि चाइनाको हरूले चाहिँ एम्बुस लगाएको रहेछ एकैचोटि घेराभित्र पर्नु साथ जराक उड्दाखेरि त बेनेट लिएर उठ्यो नचल्नु है भने मैले हतियार त थिएन हाम्रो हात उठाउन लगा हात उठायो तिमीहरू लडाइँ गर्न आएको होइन इन्डियाको आर्मी किन राखेको ल तेरो गोली छैन भने उनीहरूको बन्द राइफलमा गोली लोड गरेर दिन्थ्यो यहाँ हिँड्छ भनेर त्यो हिर्क यहाँ अहिले ले इन्डियन आर्मी किन राखेको त्यहाँ आपाततो ब्रिगेडियर त्यहाँ छैन हामी चिन्दैनौँ न थाहा छैन चिन्दैनौँ अरे
हामीसँग लडाइँ गर्नु राखेको रोकाएर तिमीहरू पहिला गर्ने त्यो पछाडि आउनुको लागि त्यो राखेको हो। खोइ हामीहरूलाई थाहा छैन कहाँ छ कस्तो छ। यहाँ क्याम्पमा पनि आइपुग्यो होइन, सुबेदारको नाम ट्याक्कै भनेको थियो। हामीहरू आउँदाखेरि त भागेको छ सबै। Seeing the possibility of China taking over Tibet anytime, India decided to choose Bhutan to be its protectorate state for their national security interest. Thus, India and Bhutan signed the Indo-Bhutan Treaty in 1949. Bhutan shares a common border with Tibet, China for about 470 kilometers. In the east, Yangfu-Latashigang, to west, Damtangha. According to the treaty, India will not interfere in the internal affairs of Bhutan. But Bhutan has to consult India with regards to all its external affairs, including defense. ठुलो छोरा जन्म्यो त खुसी भयो नि, त्यहाँबाट ऊ 22-23 दिनमा मात्रै आउनुभयो। अब पहिलाको छोरी जन्म्यो, त्यसको बादमा छोरा जन्म्यो, खुसी मान्यो। छोरीले चाहिँ पढाउनु हुँदैन भन्ने गाउँले यस्तो के कुरा रहेछ। अन्त छोरी पनि मान्छे हो छोरा पनि मान्छे हो भनेर म चाहिँ छुट्टी मागेर गएर ल्याएर छोरीले स्कुल लगाएँ। छोरा चाहिँ बहादुर चाहिँ 1 साल पछाडि आर्मी क्याम्पभित्रको स्कुलमा लगाइदिएर बस्दाखेरि गोपाल पनि ट्रेनिङ सेन्टरमै, अर्जुन पनि ट्रेनिङ सेन्टरमै। Illiterate Budbir wanted his children to be educated. He was against the culture taboo of not sending daughters to school. Budbir initiated different projects while he was in charge of the training center in Wangdi Phodrong. He planted trees all around the army compound and even built a cinema hall. He did all these to entertain the military families and for the beautification of the center. Because of his good reputation, trustworthiness, and good works, he was promoted to the rank of captain in 1976. 1976 मा कमान्डेन्ट ब्रिगेडियर साहबले मलाई क्याप्टनको र्याङ्क दिएको थियो। त्यो र्याङ्क चाहिँ जम्मा गरेर मक्सिलामदोजीले राजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुकोमा पुर्याउनु पर्थ्यो, उहाँबाट सेङ्सन भएर पाइन्थ्यो। मलाई हार सामने भयो। 1980 मा म भुटान आर्मीबाट रिटायर भयो। सोध्दो रहेछ त्यो अफिसमा अफिसरले, सोद्धाखेरि चाहिँ तेरो रिजल्ट हेर्छ, तिमीहरूको रिजल्ट हेर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ हेर्छु भने मेजरको पनि पास भएको रहेछ मेरो पोइन्ट। फेरि सेकेन्ड पनि कोर्स गरेको थियो, सेकेन्डमा त कर्नेलको पास भएको रहेछ मेरो। अरू केले रोक्यो त मेरो भन्दाखेरि नम्बर 1 एजुकेसन थिएन। Budbir regretted not being able to go to school. Soldiers had to offer a bundle of beedies as a fee for writing a letter. A bundle of beedies cost 50 paisa, while the monthly salary of a soldier was a meager 5 rupees. The cost of writing a letter was an expensive affair, but this inspired Budbir to learn his alphabets at the age of 30. 25 वर्ष चाहिँ एउटा कान र एउटा आँखा मात्रै सुतेर बसेको। रिटायर भएर आएपछि दुवै आँखाले सुतियो, दुवै कानले सुतियो। अब नाकले पनि काम गर्नुपर्ने, कानले पनि गर्नुपर्ने, आँखाले हेरेर पनि काम गर्नुपर्ने फौजीमा ड्युटीमा। Following his retirement, Budbir was able to devote more of his time to his family, the luxury he did not have while he was on active duty. He made sure that his wife and children had every little comfort that was affordable. Meanwhile, the youngest son was born, and Budbir was deeply engrossed in family bliss. However, unexpected incidents prompted a different twist in Budbir's life. The politics of the country
took an unexpected turn. Jigme Singye Wangchuk, the fourth king, started introducing new policies targeting the Nepalese community. He promulgated the Citizenship Act in 1985, the sole objective of which was to divide the Nepalese into different categories, define them as non-Bhutanese, and banish them from the country. नेपाली जनसङ्ख्या बढेको देखेर चाहिँ यो नेपाली जनसङ्ख्यालाई चाहिँ कसरी डिपोपुलेट भन्ने चाहिँ घटाउने पपुलेसन सकेसम्म रद्द गर्ने नभए डिपोपुलेट गर्ने भन्ने के आयो भन्ने चाहिँ सेन्ससको कुरा आयो त्यहाँदेखि चाहिँ सेन्सस लागू गर्यो 1958 मा ल्यान्ड ट्याक्स तिरेको रिसिप्ट निकाल्न सक्यो भने प्योर भुटनिज भयो तिरेको निकाल्न सकेन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न थाल्यो भनेपछि एउटै घरमा बसेको परिवार पनि डिभाइड भइगयो नेपाली भाषा जुन पढाइन्थ्यो सदन भुटानमा त्यो चाहिँ करिकुलमबाट निकालिदिए 1985 को सेन्ससले क्याटेगोराइज गरे अनुसार ती हाम्रै नेपाली दाजुभाइहरू पढाइमा राम्रो भएकोहरूलाई पनि एनओसी भन्दै नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिएर आउनु भन्थ्यो गाउँबाट त्यो गाउँमा लिनु जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सेन्ससले फ्यामिली मेम्बरलाई डिभाइड गरिदिएकोले गर्दाखेरि क्लियरेन्स नपाउने Soon after, in 1989, he introduced the policy of one nation, one people to speak and dress like the Dukpas. An individual's identity is determined by his language, religion, and culture. One need not hang a person or strangle a person to kill him. Linguistic, religious, and cultural deprivation would stifle a person and kill him. This was the policy adopted by the tyrannical Bhutanese regime. The Nepalese community was directly affected by these policies. The Nepalese community united peacefully and led a delegation to submit a 13-point demand to the repressive government of the fourth king, Jigme Singye Wangchuk. Eventually, the revolt turned into a large campaign. Indiscriminate arrests, inhuman actions, loot, and rape of women became the chosen weapon of the government. The government then ordered the closure of schools, colleges, hospitals, telecommunications, postal services, and the market. The government's persecution grew more stringent and crossed all limits. The government sought signatures of acceptance through coercion and confiscated property by force. The government adopted all means to banish the Nepalese from the country. मलाई एरेस्ट गर्यो गेलिफुबाट स्कुल लाग्नुभन्दा पहिला मेरो छोरा पुगेको छ पुगेर मलाई चिठी दिएको छ भनेर मैले मेसेज दिएँ अनि मेरो आएकै घरमा सबै खोलेर डङटिङ सामान सबै फ्याँकिदियो होइन अब यिनीहरूले हामीलाई जिउँदै गाड्ने रहेछ भनेर चाहिँ निकै हल्ला गरियो हामीलाई चढाए गाडीमा त्यहाँदेखि लग्यो अब कहाँ लगेको भनेर थाहा भएन हामीले सोच्यौँ कहीँ जङ्गलमा लगेर गाड्ने रहेछ भनेर अब जङ्गल त्यत्रो काटिसक्यो र पनि गाडी नरोक्दाखेरि चाहिँ अब खोलामा फ्याँक्ने रहेछ यिनीहरूले किनभने पहिला पनि 1950s तिर स्टार्ट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ छालाको धोक्रोमा लाएर चाहिँ खोलामा फ्याँकेको भन्ने कथा सुनेको थियो मेरो छोरा मरेको छ भने च्यान देखाउनु मलाई होइन आरोको ठाउँ गएको छ भने त्यो ठाउँ देखाउनु पत्तो चाहिँ स्कुलबाटै लगाइदिनु पर्छ हामीलाई चाहिँ अब ठुलो टेरोरिस्टहरू जस्तो गरेर चाहिँ लगेर चाहिँ एउटा रुममा लाग्यो राखिदियो पहिलादेखि अलिअलि बिमार थियो पहिला छोरा र म अलिक आराम हुँदा छोरा सिरियस हुने छोरा अलिक आराम हुँदाखेरि म सिरियस हुँदो रहेछु र आमाले त्यसरी पालो पिलो साह्रो हुँदै बस्दाखेरि मैला छोरा बित्यो मैला पनि मर्नु दुईजनाको पनि अन्त त 7 जना जानमा 4 जना हुँदा त कुन कस्तो हुँदछ मिठो आउँदछ कस्तो हुन्छ भेटी ल्याउँदा मात्रै हुँदो रहेछ नभेट्दा त अन्त The painful death of a 17-year-old son and having to carry the cold body of a deceased son on his shoulders, nothing could be more painful for a father. The untimely demise of his second son,
The disappearance of his eldest son, compounded by the frequent storming of the army personnel into his home and their inhuman treatment of family members, made life difficult for the Pandhak family. बित्ने छोराको केही कार्यहरू गर्यो Budbir had never imagined that the country for which he had sincerely dedicated 25 years of active service would subject him to such inhuman treatment. Tears welled up in his eyes, but Budbir did not permit the tears to dampen his spirits and weaken him. To what extent didn't Budbir go in his service to the nation? When he arrested and handcuffed the workers of the Jai Gorkha activists and handed them over to the government, Budbir did not for a moment get swayed. Budbir had become a blind devotee of the government. He never hesitated to offer his life for the sake of his country. Instead of recognizing the selfless devotion of Budbir, army personnel forcibly entered his house, demanding that the family members reveal the whereabouts of the eldest son. One can only imagine the mortification of Budbir when his family was subjected to extreme mistreatment. म आफै लौरा टेक्दै गएर तर सुनकोस फरास बस्ती सुनकोस बगान घुमेर कतै भेटिएन देखिएन. The search of the eldest son continued everywhere. Little did Budbir know that his eldest son was a captive of the Bhutanese army. मेरो चाहिँ फर्स्ट इन्टरभ्यूमै भेट्दाखेरि चाहिँ मेरै गाउँको एउटा मेजर पुलिसमा रहेछ. उहाँले मलाई चिनिहाल्नु भयो. एलिगेसन त्यतिकै लाग्न त्यहीँबाट थाप्न थालेको बुद्धवीरको छोरा होइन. चेप्पो लाउँथ्यो, खुट्टामा चेप्पो लगायो. त्यहाँदेखि एक ठाउँमा चाहिँ पुलिस उफ्रेपछि चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन स्टप भएपछि चाहिँ खुट्टा छिनेको जस्तो फिल हुने. अनि त्यो प्रोसेस टर्चरिङ प्रोसेस चाहिँ मलाई अब यसरी ह्यान्डकप लगाएको थियो थिम्पूमा हुँदाखेरि भुइँमा सुत्दाखेरि यहाँ घाउ भएकोमा यहाँ इलेक्ट्रिक सक लगाएको छ. हातले नै हामीले पुलिसको स्टेडियम खन्यौँ. त्यहाँदेखि चाहिँ सरकारको प्लान अहिले बुझ्दाखेरि चाहिँ यी पोलिटिकल प्रिजनर्सहरूलाई राख्ने ठाउँ थिम्पूमा हुँदैन किनभने थिम्पू त क्यापिटल भयो. देश विदेशको मान्छेहरू आउँछ भिजिट गर्छ यिनीहरूले देख्छ नराम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि चेमगाङ भन्ने चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ थिम्पूबाट हामीलाई लगियो. खुट्टामा साङ्ली लगाइदियो करिबन 1.5 किलो जस्तोको साङ्ली. पहिला रोड खन्नु लागियो झन्डै 21 किलोमिटर रोड हातले खनियो. आधा पेट खाना दिन्थ्यो. खानामा अब हाम्रो भुटानमा चाहिँ के भन्छ भने एफसिबी भन्छ फुड कर्पोरेसन अफ भुटान भन्छ त्यसले चाहिँ रिड्युस्ड प्राइसमा खानाहरू गभर्मेन्टले बेच्छ. पोखिएको डिस्कार्ड भएको चामलहरू भेला पारेर हामीलाई पकाएर खुवाइन्थ्यो. अब टिनहरू भेटिन्थ्यो, मुसाको लेडाहरू भेटाइन्थ्यो. अब खानु त पर्यो. मेरो पहिलो इन्सिडेन्ट चाहिँ डाँडाबाट लडाएर यो भुँडा खुस्काइदिएको छ. अहिले पनि एफेक्ट छ, त्यसको चिसोमा दुख्छ. एक करिबन एउटा रुममा 30 जना थियो. त्यतिजनामा 2टा टिम, एउटामा टोयलेट गर्ने एउटामा पिसाब गर्ने. पेट दुख्यो, झाडा लाग्यो, डायरिया भयो. ती सबैले बिहोर्नु पर्यो एकजनाले गरेपछि. दबाई पानीहरू नपाउने बिमार हुँदाखेरि. अब बिमारै भएर मेरै काखमा एकजना मरे र एकजना साथी थिम्पू हस्पिटलमा लाँदा मरे. घरमा छोराछोरी आइमा मात्रै थियो. आर्मी आएर घर घेरेको रहेछ. जस्तो हुन्छ त्यस्तै बिहोर्छु म जान्छु भन्दाखेरि साथीहरूले मलाई रोक्यो. त्यसरी मेरो घरमा आर्मी पठाउनुभन्दा पहिला सरकारले अलिक सोध्नु पर्थ्यो बुद्धवीर को हो. देशको निम्ति मैले कसम खाएर खुन पसिना बगाएर 25 वर्ष ड्युटी गरेर बसेको. अन्त ऊ आमा छोरी आर्मीको खाना बनाउनु आउनु तल क्याम्पमा भने होइन. अन्त त्यसो भए अन्त छोरी चाहिँ माथि माइत पठाएँ. अन्त त्यहाँबाट फेरि ऊ बाबु र छोराको साई मार्ने साई दिनु पर्यो. अन्त साई दिनु सकिनँ होइन मैले. अन्त बाबुको लागि चाहिँ भीममाया, बहादुरको लागि चाहिँ राजु अर्जुन दिने पऱ्यो. 2-3 महिनामा है कति गर्दा पनि भएन. काङ्गो स्कुल छ भन्दा पनि हुँदैन. बाबु चाहिँ माथि पुनः ऊ बिमार भएर
पर फुन्चुनी अस्पतालमा 6 भन्दा पनि नभएको। Despite the pitiful imploring and requests of Purnamaya, the cruel hearts of the army men did not melt. With guns pointed in all directions and threats, they made Purnamaya sign papers of acceptance to hand the eldest daughter Bhimmaya and son Arjun in place of husband Budbir and the eldest son Bahadur Subba. त्यो दिन चाहिँ मैले सही लाउनै लगाएर छाडे। सही लाए यसरी पो सही लाग्यो। अन्त त्यहाँबाट चाहिँ अब एकको तामसे बिहान गरेर राख्नु भन्थ्यो। यसो बिचारे कति हो दिक्दार, सबै गाई गोरु छाडे। राति 2 बजी निकालेको मैले यिनीहरू दुईटा। यो त ऊ लडेर जङ्गलमा त्यस्तो निकालेर ल्याएको त मैले। भोलि बिहान कति बजी भने 10 बजी आउनै पर्यो। बाबुको बदली र छोराको बदली लिने, भीमा र अर्जुन लाने होइन। मैले सही गरेँ नि त। अन्त के गर्नु हो त बाँधिराख्नु रे। ल ल जहाँ टाउकोमा पनि बाँधिराख्छु। उनीहरू कुरा नजाने भने त मलाई मार्ने हो नि त। अन्त ल भने क्या यसो विचार गरेँ। राति 2 बजीतिर चाहिँ भाग्यो इन्डिया निस्किने। 3-4 बजी त अल इन्डियामा निकाल्यो मेरो दुईटा नानी। दिदी त रह्यो फेरि माथि लाग्नु हो। फेरि पछाडि अन्त त्यो सौतालले नि ल्याउन लगायो नि त। 2 दिन 3 दिन पछाडि दुःख त खोइ। देशमा सङ्कट आएको बेला हतियार उठाएर ड्युटी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। भुटान सरकारले आन्दोलन भएपछि मलाई बोलाएको थियो। भुटानी जनताहरूले गरेको आन्दोलन गल्ती भएदेखि छोरै किन नहोस् म छातीमा गोली हान्ने थिएँ। तर त्यो आन्दोलन जनताहरूको हक र अधिकारको माग थियो। त्यो आन्दोलन दबाउनको लागि थुप्रै जवानहरू मारे, चेलीहरूको बलात्कार गरे र थुप्रै सोझा साझाको घरबार लुटे। यो सबै हेर्दाखेरि सरकारपट्टि घिन्न लागेर उही बसेको बादेखि मेरो छोराछोरी मेरो श्रीमतीहरू पनि मारिदिन्छ कि भनेर बाध्यता भएर म निक्लेको हुँ। Budbir is filled with hatred and remorse at the treatment meted out to him. The government confiscated his movable and immovable property. Their cruel action did not stop there. They burned down to ashes his house, built with his blood, toil, and tears. In this way, they compelled a devoted soldier and a patriot to leave his country. With the conviction that his sincere efforts will not go in vain and he would one day return to his country, Budbir left Bhutan carrying the country's flag. If Budbir had not assisted in quelling the Jai Gorkha movement, the campaign of 1990 perhaps would not have erupted. The expelled Bhutanese citizens sought refuge in the Indian states of West Bengal and Assam. They were not allowed to settle there too. The then Indian government, in support of the Bhutanese government, forcibly transported the Bhutanese Nepalese to the Nepalese border in the east. Although not a signatory to the International Convention on Refugees and related protocols, Nepal adopted a liberal and sympathetic stand on those who sought refuge in Nepal. Bhutan is a multi-ethnic, multilingual, multi-religious and multicultural country. The population comprises of 45% Nepali-speaking Loshampas, 35% Sharchops or Easterners, 15% Ngalongs or the ruling elite, and 5% native Bhutanese. Therefore, Bhutan is a land of immigrants. They migrated from different parts of the regions during different intervals of time. नेपालको सुरुङ्गा भन्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौँ। अनि त्यहाँ आइपुगे पछाडि चाहिँ बाबाको एकजना साथी हुनुहुँदो रहेछ। त्यो साथीको घरमा लानुभयो र बस्यो, हप्ता दिन बस्यो। त्यहाँ पुग्दाखेरि केर्खामा आफ्नो मान्छे छ, त्यहाँ जाऊँ भनेर हामी लगायत मगर फ्यामिली गयौँ त्यहाँ। तर त्यहाँ गए पछाडि चाहिँ अब आफ्नो घरमा लगाएर राख्छु भनेर चाहिँ लिएर गएको। तर अन्तिममा चाहिँ फेरि रेन्ट तिर्नुपर्ने अवस्था आइ पछाडि अब त्यो सिचुएसन गाह्रो भयो। त्यस पछाडि बाबाले फेरि के गर्ने भन्दाखेरि अब बनिबिटो गरेर खाने हो, काम गर्ने भनेर चाहिँ काम खोज्ने सिलसिलामा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको खेती काम गर्नु पर्यो। राँगा त देख्दै नदेखेको भुटानमा हामीले त्यहाँ राँगा जोतियो, आली लगाइयो,
उर्लाबाडीमा त्यो पशुपति बोर्डिङ स्कुलमा दिदीले इम्प्लोइमेन्ट पाउनु भयो। त्यो बेलामा अब बाबालाई पनि अलिकति फाइनेन्सियली अलिकति हेल्प भयो, काम पनि गरेको थिएँ। त्यस पछाडि बाबाले चाहिँ पहिलेदेखि नै हाम्रो मान्छेहरू कहाँ आउँदैछ, के गर्दैछ, आयो भने एक ठाउँ बस्नुपर्छ भन्ने मनसाय पहिलेदेखि नै भनिरहनु भएको थियो। Budbir has made valuable contribution in the establishment of the refugee camp on the banks of the Mai River. Budbir had nothing left to lose. Everything was lost and turned to ashes. Yet Budbir did not lose his patience. Even in such a critical situation, Budbir was more concerned about his community more than his personal well-being. As such, he was looking for his friends who were banished from Bhutan like himself. After meeting few families, he sought refuge in a shed of Mai temple. After requesting the priest of the temple, he and others were permitted to live in Maidhar. Thus started the woes of Mai River. दुःख नि अब हावा आएर पानी पर्दा घर चुएर सेउलाले छाएर बस्यौँ। बोकाइने खाना छैन, मागेर ल्याएको खान्थ्यौँ। त्यति बेला सङ्घ संस्था पनि कतै थिएन, हामीले मद्दत गर्ने या दिने कोही थिएन र गाउँमा माग्ने र बोरा बोकेर चाहिँ कसैले खोर्सानी, कसैले नुन, कसैले गुन्द्रुक, कसैले चामल, कसैले मकै गरेर दिएको कुरो चाहिँ हामीले लिएर बेलुका खैनीको बट्टामा बाँड्थ्यौँ। दाँत नहुने बुढाबुढी र नानीलाई खैनीको एक बट्टा, एक चाको र दाँत हुने जतिले चाहिँ मकै एक खैनीको बट्टामा एक गरेर त्यस्तो गरेर खाइयो। 19 महिना बस्दाखेरि चाहिँ मार्च 30, 1992 मेरो रिलिजको डेट आयो। बुझ्दाखेरि अहिले बाहिर बसेको साथीहरूको पहल र मेरो केस चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनल युकेले लेखेकोले हुँदाखेरि अलिकति केस धेरै ठुलो लगाएको भए पनि सरकारलाई रिलिज गर्ने बाध्य भएर चाहिँ म रिलिज भएँ। खुट्टामा 2 खाले चप्पल लागेको थियो, एउटामा बाटा थियो र एउटामा हात्ती छाप चप्पल थियो र 2टा फिता भएको रङ। डिस्चार्ज गरेपछि सङ्घले खोल्यो, थिम्पू लगेर चाहिँ तर 15-20 वटा जस्तो ब्ल्याङ्क पेपर साइन गर्यो विदाउट क्वेसन। के भनिएको थियो भने चाहिँ देशमा नबस्नु, बाहिर जानु। मोतीथाङ मामा हुनुहुन्थ्यो, मामाको घर गइयो। त्यहाँ पुग्दाखेरि थाहा पायो गाउँबाट काकाले लुगाफाटाहरू ल्याइदिनु भएको रहेछ उहिले, तर के कारणवश मलाई पुर्याउनु सकेन। अब आफू बाहिर भएको मान्छेलाई चाहिएन, अन्त भित्र साथीभाइहरूलाई कसकोमा अलिक कमजोर थियो उहाँहरूको नाम लेखेर भोलिपल्ट सामान पठाइदिएँ। अब जङ्खामा चाहिँ भुटनिज भाषामा चाहिँ कसो भन्छ, कसो भन्ने चाहिँ रिक्वेस्ट एउटा लाइयो। मेरो बाबाको नाममा भएको प्रपर्टीहरू सबै मेरोमा ट्रान्सफर गरी पाऊँ, म चाहिँ अब जान्न यहीँ बस्छु भनेर चाहिँ कसो लेखेपछि त्यसको इमिडिएटली नेक्स्ट डेदेखि चाहिँ बिहान बेलुका सिभिल ड्रेसमा पुलिस र आर्मीहरू आउन थाले। एरेस्ट गर्ने फेरि सम्भावना बढ्यो। अब मलाई त एरेस्ट गर्यो, तर मेरो काकाको घरमा एरेस्ट गरे पनि उहाँको फ्यामिलीहरूलाई पनि असर पर्छ होला भनेर चाहिँ अब देश छोड्ने निर्णय गर्नु पर्यो मैले। माइधारमा हाम्रो परिवारहरू चाहिँ पहिले क्याम्प बस्दाखेरि चाहिँ 19 घर थियौँ। त्यहाँदेखि पछि चाहिँ अब दिनदिनै भुटानबाट अरू परिवारहरू पनि आउनु थाल्यो। अब नानीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ भयो। माई क्याम्पमा आइपुग्दा सानै थिएँ, अरू बालबालिका जस्तो मैले पनि स्कुल जान थालेँ। 4-5 जना भाइहरू आयो अनि हामी सल्लाह गऱ्यौँ होइन, अब कसरी सुरु गर्नु त। घर घरमा गएर हेऱ्यौँ कतिजना नानीहरू छ, अनि अब अरू कसले पनि भलिन्टियर गर्छ त पढाउनको लागि भनेर त्यस्तो सल्लाह हुँदै गयो। माई खोलादेखि अलिक पारिपट्टि चाहिँ एउटा चौर रहेछ, अनि अब त्यहाँ चौरमा गएर अनि ग्रुप गरेर त्यसरी हामी पढाउँदै थियौँ। तर अब त्यो पुरै पढाइ त हुनु सक्दैन थियो, किनभने कोही बेला पुरा हावा आउँथ्यो अनि बलुवाहरू पुरा आउँथ्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ सबै आफू उठेर अब आफ्नो क्याम्पतिर आउनु खोज्थ्यौँ। त्यसरी स्कुल चाहिँ सुरु भएको थियो। माइधारमा ट्रकबाट झरेपछि चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ कहाँ बस्नु भएको छ बुवा आमाहरू, कुन चाहिँ छाप्रामा छ भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँ लगिदिएपछि आमा र दिदीले चाहिँ अब
सातो हराएको जस्तो एकैचोटि राखै छोडेर रुँदाखेरि आफूले पनि थाम्नु सकिएन त्यतिखेर। दुईटा हराएकोमा त्यो आइपुग्यो, फेरि त्यो खोज्ने मालामा पो याद आएर सबै रुइगयो नि, त्यहाँबाट रुनु थाल्यो। ऊ त आयो नि, माइला त अब उतै सकिएको, तर त्यो आइपुग्दा त्यसको पनि याद आयो नि मलाई त। खुसी नि, माइ मारेको त जिउँदो आयो, खुसी। 4जना 6जना जम्मा भयो, खुसी लाग्यो। सबैले बुवालाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ स्याब्रुङ भन्नुहुँदो रहेछ। त्यही प्रकारले दारी पालेको छ, कपाल पालेको छ। दारी कपाल पालेको मतलब चाहिँ छोरा चाहिँ कहाँ छ, मार्यो कि मर्यो कि लापत्ता भएको थियो। बुवाको मनमा चाहिँ छोरा मरेको छैन, एक दिन आउँछ। भुटानमा बुवाको आमा बोजू खसेको र मेरो माइला भाइ जो भुटानमा बिते, उहाँको काम पनि राम्रो नगरेको हुँदाखेरि जेठा छोरा आएपछि सँगै काम गर्ने भनेर चाहिँ पर्खिनु भएको रहेछ। र त्यसको बादमा मैले दारी जोगा पनि काटेँ। म जेलमा बस्दाखेरि बुवाको आमा बितेको र माइला भाइको काम त्यहीँ गरियो। बिस्तारै यति क्राउडेड भयो। 28,000 देखि 32,000 को हाराहारीमा निस्केपछि सेटल भयो। गर्मी बढ्दै गयो। बालुवाको माइदारको बगानमा बसेछ बालुवामा। त्यो बालुवाको ताप, मेल न्युट्रिसन, त्यो बिमार सबै गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ विशेष गरेर नानीहरू र बुढाबुढी एकदम धेरै मर्न थाल्यो, विशेष गरेर डायरिया र डिसेन्ट्रीले। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब एक चाहिँ खाना छैन, 2मा मेडिकल फेसिलिटिजहरू छैन, 3मा पानीको अभाव, त्यहाँदेखि 4थोमा चाहिँ टोइलेट थिएन। सेतो मासी भन्छ हाम्रो गाउँमा। मान्छे त कति दिनभरि मान्छे त कहिले के त असार दाउरा खोज्नु पनि भ्याउँदैन त्यो कहिले। दिनमा 30जनासम्म हामीहरू मर्न थाल्यो। मरेको लासहरू गन्ती गर्दा तपाईँ कोही जङ्गल कोही खोलामा डढाउनु लाँदाखेरि तपाईँको कोही दाउराको अभाव हुँदाखेरि गाडीको टायर र काठ मिसाएर पनि मान्छे जलाउन थाल्यो हामीले। एउटै तपाईँको त्यो चितामा 2-2जना मान्छे पनि डढाएको। पछाडि मर्नेहरू त बोरामा पो लगाएको। के गर्नु त्यस्तो थिएन, माइदारको दुःख। बिस्तारै अब मान्छे दिनै पछि रेफ्युजी भएर आउने मान्छेहरू बढे। दात्री संस्थाहरू पनि आए। अन्त युएनएचआर आएपछि चाहिँ युएनएचआरले चाहिँ नेपाल सरकारसँग कुरा गरेर अब यी मान्छेहरू चाहिँ यी बस्यो भने चाहिँ यी सकिन्छ, यिनीहरूलाई ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा चाहिँ अरू ठाउँ सार्नुपर्छ भनेर नेपाल गभर्मेन्टसँग कुरा गरेर चाहिँ हामी चाहिँ बेललाई आउनु पर्यो। चुहिएर कति दुःखले गरेर पनि बस्यौँ त माइदारमा। 1 वर्ष 4 महिना बस्यौँ। बेलडागी आइपुग्यो अनि बेलडागी आए पछाडि चाहिँ तपाईँको सबै संस्थाले तपाईँको हामीलाई एउटा सिस्टमेटिकली बनाएर राख्यो। डेथ रेट पनि कम्ती भयो। अब यो स्कुल चाहिँ फेरि हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संस्थाहरूले देखेछ। अनि क्यारिटस नेपाल भन्नेले चाहिँ अब हामी फन्डिङ गर्छौँ, अब बुक्सहरू भयो के चाहिने कुरोहरू हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ अब उनीहरूले त्यस्तो सपोर्ट दिएपछि चाहिँ अनि अलिक धेरै मान्छे भेला भयो होइन। अब त्यहाँ भोलिन्टियर टिचर्सहरू पनि अलिक धेरै आयो। स्कुलमा चाहिँ नेसनल एन्थम चाहिँ स्कुल स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ लोचेन्दे भन्ने नै हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई गाउन लगाएका थियौँ। बेलडाङ्गीमा पुगेर हामीले सब सुविधाहरू पाइसकेपछि खोला भयो र यताउता कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ किराँत गुरु छ भन्ने भयो। भुटान पनि पुगेको महागुरु भन्ने, सम्चीमा एउटा कुटी बनाएको बसेको अरे भन्ने पछि सुन्यो। तर त्यति बेला चाहिँ मेरो बाबु बिमार थियो र मेरो आमा जोख्न हेर्नु महागुरुकोमा गएको कुरा थियो। त त्यो याद आएर चाहिँ छानबिन गर्दाखेरि हो रहेछ, जीवित चाहिँ नाति रहेछ। हामीहरू माथि नै गयौँ। म बुधवीर लिम्बू समेत 7 जना थियौँ। 7 जनाले चाहिँ गुरुकै थ्रुबाट हामीहरूलाई शक्ति भयो। After this, Budbir set out to visit Fidim Pasthar in Nepal in search of his ancestry. Many of those he met insulted him, saying he's here to claim his ancestral property. Budbir remained undeterred. He did not know how to accept defeat.
After almost 3 years of incessant efforts, Buddha published the book of Pandhak ancestry with the assistance of Tikam Dhoj Tamden Limbu and Bhuvan Chand Patangwa Limbu. त्रिरत्न सेकेन्डरी स्कुलबाट मैले क्लास 10 सम्म पास गरेँ। रिपार्टिसन हुनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ तपाईँको मजाले उठाइरहेको थियो। त्यसमा पिसफुल र्याली गर्ने, प्रोटेस्ट गर्ने, अरू एक्टिभिटिज गर्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो। नेपाल सरकारको इनिसिएटिभमा नेपाल सरकार र भुटनिज गभर्मेन्टसँग बारम्बार टक भइरहेको थियो। अनि फाइनली तपाईँको नेपाल सरकार र भुटान सरकार जेबिटी भन्ने बस्ने भन्ने कुरो आयो। आउँदा एउटा उत्सव आयो। सायद भुटान गभर्मेन्ट र नेपाल गभर्मेन्ट बसेर रिजल्ट आउँछ, त्यस पछाडि भुटान जानु पाइन्छ होला भन्ने खुसी थियो। केही हुन नसक्दाखेरि तपाईँको अर्को एउटा अप्सन आयो, ड्युरेबल सोल्युसन भन्ने। ड्युरेबल सोल्युसन भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ रिपार्टिसन, एउटा लोकल इन्टिग्रेसन, एउटा रिसेटलमेन्ट। अब यो तीनटा आए पछाडि म र हाम्रो ग्रुपले चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ डाइरेक्ट ओपनली रिसेटलमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरोमा गयो। किनकि त्यत्रो वार्ता भयो, त्यत्रो अग्रजहरूले तपाईँको आन्दोलनको लागि रिपार्टिसनको लागि गर्दा पनि केही नहुनाले गर्दा हामीले चाहिँ के देख्यो भने अब त्यसको त्यो पाटाको बाटो चाहिँ टोटली बन्द भयो। अब एउटा लास्ट अप्सन भनेको रिसेटलमेन्ट हो। न भुटानले आफ्नो भुटनिज रिफ्युजीहरू फिर्ता गर्ने, रिफ्युजी क्याम्पभित्र तपाईँको फ्युचर थिएन, विकल्प रह्यो मात्रै रिसेटलमेन्ट। थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्ट भइयो भने आफूलाई पनि अलिकति सहज हुने। सबभन्दा राम्रो चाहिँ हाम्रो कमिङ जेनेरेसनलाई चाहिँ के होस्। ओपनली हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दा चाहिँ त्यहाँदेखि हामीलाई थ्रेड हुन थाल्यो। क्याम्पमा टाउको झोलामा जिउ खोलामा भन्ने कुरा आयो। क्याम्प कमिटीमा पनि पोस्टर गरिदिन्थ्यो। अनि तपाईँको के भन्थ्यो, साम्राज्यवाद र समथिङ के जातिवाद भन्थ्यो तिनीहरूले। हरेक गरेर र पनि अब हामीले नेपाल सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गर्यो। अनि तपाईँको युएनएचआरलाई पनि इन्फर्मेसन दियो कि हामीलाई यस्तो हुँदैछ भन्ने कुरो। सधैँ पनि तपाईँको डेली बेसिसमा दमक दियो जाने आफ्नो काम हुन्थ्यो। अनि त्यही दिन पनि त्यसरी नै दमक गइरहेको थियौँ। त्यो हामी जुन बाइसाइकलमा गइरहेको थियौँ, त्यो बाइसाइकलमा जाँदाखेरि सङ्गम चोकमा चाहिँ तपाईँको मोटरसाइकलबाट आएर तपाईँको दिन ढाडै गोली हान्यो मलाई। कोहीले भन्छ खुट्टा छिन्यो भने, कोहीले भन्छ हात छिन्यो भन्छ, कोहीले आन्द्रा निस्क्यो भने। के भयो नि त अब त्यहाँदेखि त मेरो साथीहरूले चाहिँ मलाई रेस्क्यु गरेर चाहिँ लाइफलाइन हस्पिटलमा पुऱ्यायो। मलाई त मेरो हातमा मात्रै गोली लागेको थाहा भयो, तर त्यहाँ लगे पछाडि चाहिँ त डक्टरहरूले चेकअप गर्दा यहाँ पनि गोली लागेको रहेछ। अनि पहिलादेखि नै वार्न थियो, हामीलाई थ्रेट चाहिँ थियो, मार्छौँ काट्छौँ तिमीहरू साम्राज्यवाद यताउता भन्थ्यो। तर त्यो गर्ने चाहिँ भरे अन्तिममा उनीहरूले प्रेस विज्ञप्ति गरेर जारी गर्यो। भुटानी माओवादीले चाहिँ मार्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले मान्छे पठाएर छ। तर लकिली म बाँचेँ। युनिसरले आए पछाडि चाहिँ अनि उहाँहरूले पेपरहरू गर्न थाल्यो। म त्यहाँ हुँदै त्यति मलाई हुने बित्तिकै क्याम्पबाट बाबा आमाहरू, भाइ बहिनी, भाइहरू, दिदीहरू, अनि मेरो मिसेस, नानीहरू सबैले त्यो बेलुकै आयो। किनकि बाबुआमाले पनि किडन्याप गर्ने कुरो भित्र चलेको रहेछ। रिसर्च हुने बित्तिकै डिसेम्बर 18 तारिकको दिन पहिलोचोटि हामी 4वटा फ्यामिलीलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई भद्रपुरदेखि काठमाडौँ पुऱ्यायो। जुन 15 तारिक 2008 को दिन चाहिँ हामी नेपाल छोड्यो। Time and again, Buddha had to take difficult decisions in his life. He had to leave Bhutan against his will in 1990. He had to leave Nepal for resettlement in the United States of America. Both these decisions had to be taken for the safety and security of his family. म चाहिँ 3 वर्ष अगाडि आफ्नै पलले यहाँ आएर एसाइलम सिक गरेँ। तर मेरो बाबा आमा दिदी भाइ बहिनी बुहारीहरू चाहिँ 2008 र 9 मा एटलान्टा जर्जियामा आउनुभयो। Ready?
चाहिँ यो परिवारको सबैभन्दा ठुलो बुहारी हो। म बुद्धवीर पन्दाकको साइली बुहारी। म डासु बुद्धवीर सुब्बाको कान्छी बुहारी। अहिले हामी आएर चाहिँ सबैजना खुसी साथ बसेका छौँ। बाबा पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँको पनि इच्छा थियो सबैजना छोराछोरी एकै ठाउँ भेला भएर बस्ने। अनि बाबा आमाले नि मलाई कहिल्यै आफ्नो बाबा आमाको कमी हुन दिनु भएन। हाम्रो बाबा आमा एकदम माया गर्नुहुन्छ हामीलाई। सपरिवार हामीसँगै बस्यौँ र काम गर्दै मैले पढ्न थालेँ र पढ्दै अहिले म आर्यन भएको छु। I'm very proud of my grandfather because after sacrificing a lot in Bhutan as the captain of the Bhutanese army, and I was born in Baldani camp. I was 5 years old when I came to America, and I cried when my father told me of the pain of living as a refugee in Nepal for 19 years. And I want to consider myself lucky for having such a brave grandfather and a loving mother and father. And I want to identify myself as a Bhutanese of Nepali origin. I'm Samyak Subo Limbu Pandhak, and in regards to my Toto and Yuyu, I'm thankful for their continued bravery and heroism that they have towards the Bhutanese community and government. Furthermore, I am also thankful for the impact they have upon my own life and towards my parents. I wish for their continued love, prosperity, longevity, and for them to live an overall happy life. Tata and Yuyu, they want me to be successful in life. They want me to do my best so I can make my friends and family proud and I can become successful in life. र म क्याम्पमा हुँदा पनि अलिअलि आफ्नो मनको कुराहरू लेख्ने गर्थेँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले 12मा पढ्दै गर्दाखेरि 3 जना साथीहरू मिलेर एउटा कविता सङ्ग्रह निकालेँ। ब्याचलर पढ्दा पनि मैले एउटा गजल सङ्ग्रह निकालेँ र जब अमेरिकामा आएर पनि साथीहरूसँग कनेक्ट भएर नेटवर्क बढाएर हामीले एउटा गजल सङ्ग्रह निकाल्यो। त्यो चाहिँ एउटा सामूहिक थियो र अन्तिममा अहिले भर्खरै मैले मेरो एउटा गजल सङ्ग्रह निकालेको छु। भुटानदेखि नेपाल र नेपालदेखि अमेरिका कसरी आइयो भन्ने हाम्रो कथा व्यथाहरू त्यसमा समेटेको छु। 2015मा यहाँको सिटिजन पाएँ। सिटिजन पाउँदाखेरि मलाई अलिक चिन्ता भयो। सिटिजन विहीन भएर चाहिँ भुटानबाट पसेको थियो, तर यहाँ मैले पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै हर्ष भयो। विगत तपाईँको यस्तो लाइफ थियो, सिभिल क्याम्प फर्केर हेर्ने हो भने तपाईँको पेथेटिक लाइफ भन्छ नि। तपाईँको शरणार्थी भनेपछि लाइफ कस्तो हुन्छ, न स्टाटस छ न के छ। तपाईँको यहाँ त तपाईँको यहाँ आउने बित्तिकै तपाईँको संस्थाले पनि तपाईँको त्यो शरणार्थी भन्दैन, मेरो क्लाइन्ट भन्छ, एउटा रेस्पेक्ट गर्छ। हामीले थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्ट अप्ट गरेको चाहिँ बेस्ट रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पर्सनली मेरो व्यक्तिगतले चाहिँ म नेपाल सरकार, UNHCR, IOM लगायत अन्य NGOs जसले भुटनिस रेफ्युजीलाई सहयोग पुर्याएको थियो क्याम्पमा बस्दाखेरि। ट्रान्जिट हाम्रो थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्टमा ट्रान्जिटमा जतिले सहयोग पुर्याउनु भएको थियो, लगायत 7वटा देश जसले चाहिँ हाम्रो भुटनिस रेफ्युजीहरूलाई एक्सेप्ट गरेको थियो थर्ड कन्ट्री रिसेटलमा, यी सबैलाई चाहिँ धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। मोस्टली US गभर्मेन्टलाई, जसले चाहिँ सबभन्दा धेरै पर्सेन्टेज अफ भुटनिस पपुलेसन रेफ्युजीलाई चाहिँ रेसेटल गर्नुमा एक्सेप्टेन्स गरेको थियो। नेपाल सरकारले सुरक्षा सुविधाहरू दिएर राख्नुभयो र सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई पुरै मद्दत दियो र म मेरा बालबच्चा समेत भुटानी शरणार्थी सबको तर्फबाट नेपाल सरकारले धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजो आएको जस्तो लाग्छ, 12 वर्ष भइसक्यो अनि यसो विगतको दिन सम्झिँदाखेरि तपाईँको दुःख लाग्छ। अब यो रिसेटलमेन्ट भन्ने चाहिँ राम्रो होइन भन्थ्यो, जानु हुँदैन, राम्रो होइन भन्थ्यो, तर त्यो हुँदैन भन्ने साथीभाइहरू पनि सबैजना आइसकेर आफ्नो आफ्नो व्यवसाय गरेर बसिरहेको देखेको छु मैले। खुसी लाग्छ त्यो देख्दाखेरि। बाबा आमासँग बस्नु पाएको छु, सेवा गर्नु पाएको छु र यस्तै बाबा आमाको आशीर्वाद पाइरहँ भन्ने कामना गर्दछु।
मन्दिर जानु परेन, म चाहिँ मेरो बाबुआमा नै भगवान हो, त्यसले गर्दाखेरि एकदम खुसी छु म। तेस्रो राजा जिग्मे दोजुवाचुले तिमी नेपाली हो भनेर सोद्धाखेरि मलाई खुसीको आँसु आएको थियो। चौथो राजा चाहिँ सानो थियो, हामीहरूले जुलिङबाट बोकेर ताला पुर्याएको थियौँ। तेस्रो राजाले नेपालीहरूलाई विश्वास मानेर राखेको थियो। चौथो राजाले पनि मानेको थियो भने यो अहिलेको हालत नहुने थियो होला। भुटान सरकारले बोलायो भने एकतान्त्रिक शासनमा बोलायो भने को जान्छ र त्यहाँ कोही पनि जाँदैन। यदि बाँच्ने अधिकार दियो भने भुटान मेरो जन्मभूमि ठाउँमा आउँछ। पुरा बाँच्ने अधिकार दियो भने जान्छु। मेरो जन्मथलो भुटान भूमि हो, म यहाँ जन्मेको होइन। Should anyone ask which country he is from, which country will he name with conviction? The country of his birth, where he was born and dedicated 25 years of selfless, active service, which eventually made him stateless? Or the country that offered him citizenship after 5 years of residency? Budha is one character among many. There are thousands of Budha waiting for an answer to the question, Kunho Mero Desh, which is my country? कस्तो भयो होला आज म जन्मिएको ठाउँ कस्तो भयो होला आज म जन्मिएको ठाउँ कस्तो भयो होला आज म जन्मिएको ठाउँ भुल्न कहाँ सक्छु र खेली हुर्केको गाउँ म जन्मिएको ठाउँ
हुर्किएको गाउँ सधैँ सपनीमा आफ्नै आँगन पुग्छु सधैँ सपनीमा आफ्नै आँगन पुग्छु झस्किएर सम्झी दुख्छु थरी थरी जात अनि थरी थरी भाषा भेष आफूभन्दा प्यारो लाग्छ मलाई मेरो देश मेरो देश हो 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 आफ्नै माटो आफ्नै आँगन मनमा देशको माया इच्छा एउटै बिलाउने त्यो माटोमा आफ्नै काया सपना मेरो रगतले कोर्ने उनको नाम गौरवले देशको झन्डा समाई मर्न कस्तो भयो होला आज म जन्मिएको ठाउँ भुल्न कहाँ सक्छु र खेली हुर्किएको गाउँ जन्मिएको ठाउँ खेली हुर्किएको गाउँ जन्मिएको ठाउँ कस्तो भयो होला आज म जन्मिएको ठाउँ कस्तो भयो होला आज म जन्मिएको ठाउँ भुल्न कहाँ सक्छु र खेली हुर्किएको गाउँ म जन्मिएको ठाउँ खेली हुर्किएको गाउँ सधैँ सपनीमा आफ्नै आँगन पुग्छु
सधैँ सपनीमा आफ्नै आँगन पुग्छु झस्किएर बिउझिँदा माटो सम्झी दुख्छु थरी थरी जात अनि थरी थरी भाषा भेष आफूभन्दा प्यारो लाग्छ मलाई मेरो देश